Hello friends, today we will now see the periodic trends in the properties as metallic and non-metallic character. In the last lectures, we have seen the periodic trends in valency and atomic size. And now this third property, that is metallic and non-metallic character, that we will see today. Now before that, we will see that which are the metals and non-metals. Their definition we will study, and for that purpose now we have to give the answer to the questions which are given in your textbook. That is, look at the elements of the third period, classify them into metals, non-metals. That means which are metals, which are non-metals, and their position in the periodic table. That means on which side of the period are the metals, left or right, non-metals which are present, where they are present. That we have to find the answers of these questions. Now for that purpose, we will see again the periodic table, actual periodic table. From that we can get the answers of these questions. Now see the periodic table and see the third period. Now in this third period, the elements are sodium, magnesium, aluminum, silicon, phosphorus, sulfur, chlorine and argon. Now sodium, magnesium, aluminum, these are the metals, and these are present on the left side of the periodic table. We have seen this earlier. Now this silicon is at the border line of the zigzag line, and this is metalloid. Now after that, phosphorus, sulfur and chlorine, these are non-metals, and argon is a inert gas. So same we can see in the other periods also. That means all the metals are present on the left side of the zigzag line in the periodic table, and all the non-metals are present on the right hand side of the zigzag line of the periodic table. And so these metals are always on the left side. Now which are the metals and which we say as non-metals? So for that purpose, now we will see the examples. That is the characteristics, chemical properties of the metals and non-metals. Now if we study the chemical formulae of the ionic compounds, that means for example sodium chloride. Sodium chloride is an ionic compound, and it is made up of two elements, that is Na plus and Cl minus, sodium and chlorine. Now sodium has the electronic configuration as 281, and chlorine has electronic configuration as 287. Now sodium, it contains one electron in the outermost shell, and for completion of octet it requires 7 electron, but it is not possible to get this 7 electron. So sodium gives 1 electron to other atoms, and therefore it will form Na plus cation. On the other hand, chlorine has electronic configuration 287, and so it requires 1 electron to complete its octet state. So it will take 1 electron and completes its octet, and due to this there will be formation of Cl minus anion, and thus the sodium chloride is compound Na plus and Cl minus
they combine to form the NaCl as ionic compounds. And that means these metals, they have tendency to give the electrons present in the valence shell, that is outermost shell, and they form the cations. On the other hand, non-metal has the tendency to form an anion by accepting the electrons from the outside into its valence shell. म्हणजे या ठिकाणी क्लोरीन काय करतो की एक इलेक्ट्रॉन दुसऱ्यांकडून घेण्याची त्याची कॅपॅसिटी आहे, तो देणार नाही, त्याऐवजी तो घेणार. आणि त्याच्या उलट मेटल्स, सोडियम तो जो आहे तो एक इलेक्ट्रॉन नेहमी देणार, तो घेणार नाही आहे. म्हणजे metals have tendency to give electron, and this is called as the electropositivity of the element. That means metals are always electropositive. म्हणजे इलेक्ट्रोपॉझिटिव्ह ही जी प्रॉपर्टी आहे ती त्याच्या इलेक्ट्रॉनच्या कन्फिगरेशनवर डिपेंड आहे. त्या आउटरमोस्ट सेलमध्ये जे नेहमी इलेक्ट्रॉन देतात, आउटरमोस्ट सेलमधले तेच मेटल्स असतात, आणि मेटल्स हे इलेक्ट्रो पॉझिटिव्ह असतात. म्हणजे उदाहरणार्थ आपण सोडियम घेतलं आहे, तसं मॅग्नेशियम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन आहे 282, ॲल्युमिनियमचं आहे 283. हे सुद्धा त्यांच्या आउटरमोस्ट शेलमध्ये इलेक्ट्रॉन देतील, ते घेणार नाही आहे. म्हणजे त्यांची जी टेंडन्सी आहे ती इलेक्ट्रॉन देण्याची आहे, आणि म्हणून ते मेटल्स आहेत आणि त्यांच्यामध्ये मेटॅलिक कॅरेक्टर आढळतं. आणि ही जी प्रॉपर्टी आहे यालाच इलेक्ट्रोपॉझिटिव्हिटी असं म्हणतात. आणि या उलट जर आपण नॉन मेटलमध्ये बघितलं तर आता फॉस्फरस, सल्फर आणि क्लोरीन हे इलेक्ट्रॉन देणार नाहीत, त्याऐवजी ते आउटरमोस्ट सेलमध्ये ते इलेक्ट्रॉन ॲक्सेप्ट करतील आणि त्यांचं ऑक्टेट कंप्लीट करतील. आणि मग त्यांची टेंडन्सी नेहमी इलेक्ट्रॉन घेण्याची असते. आणि ही जी इलेक्ट्रॉन घेण्याची टेंडन्सी आहे त्यालाच इलेक्ट्रोनिगेटिव्हिटी असं म्हणतात, आणि त्यालाच दुसऱ्या ह्याच्यामध्ये नॉन मेटॅलिक कॅरेक्टर असं म्हणतात. मग हे जे इलेक्ट्रोपॉझिटिव्हिटी आणि इलेक्ट्रोनिगेटिव्हिटी आहे यांच्यामध्ये सुद्धा एक विशिष्ट प्रकारची ट्रेड आहे. म्हणजे त्याच्यात कमी जास्त कसं होत जातं ते आपल्याला पाहायचं आहे. म्हणून त्यासाठी आधी आपण मेटल आणि नॉन मेटल नेमकं काय आणि मेटॅलिक आणि नॉन मेटॅलिक कॅरेक्टर काय आहे ते आपण बघितलं. हे तुमच्या लक्षात आलं असेल. तर नीट लक्षात ठेवा की इलेक्ट्रॉन घेणं म्हणजे जे इलेक्ट्रॉन घेतात एलिमेंट्स ते नॉन मेटल्स असतात, आणि जे इलेक्ट्रॉन देतात, ज्यांची कॅपॅसिटी इलेक्ट्रॉन देण्याची किंवा ज्यांची टेंडन्सी इलेक्ट्रॉन देण्याची आहे ते मेटल्स असतात. आणि म्हणून मेटॅलिक कॅरेक्टर आणि नॉन मेटॅलिक कॅरेक्टर एकमेकांच्या अपोजिट आहे. इलेक्ट्रॉन देणे म्हणजे इलेक्ट्रोपॉझिटिव्हिटी म्हणजेच मेटॅलिक कॅरेक्टर, आणि इलेक्ट्रॉन घेणे म्हणजेच इलेक्ट्रोनिगेटिव्हिटी म्हणजेच नॉन मेटॅलिक कॅरेक्टर्स. आणि त्यामुळे मेटल्स जे आहेत ते नेहमीच पॉझिटिव्हली चार्ज आयन तयार करतात, आणि नॉन मेटल्स जे आहेत ते नेहमी निगेटिव्ह आयन्स तयार करतात. आणि हे इलेक्ट्रॉनची देवाणघेवाण करून ते त्यांचं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन नोबल गॅसचं जे आहे ते कंप्लीट करतात. आणि त्यामुळे हे जे आयन्स असतात ते स्टेबल असतात साधारणतः. म्हणजे उदाहरणार्थ आता सोडियम त्याची त्याचं कन्फिगरेशन 281 आहे, एक इलेक्ट्रॉन देऊन टाकेल आणि त्याचं आतलं ऑक्टेट जे आहे 28 ते कंप्लीट होतं, आणि म्हणून त्याला स्टॅबिलिटी येते. क्लोरीन तर एक इलेक्ट्रॉन घेतो आणि त्याचं 288 हे ऑक्टेट कंप्लीट होतं आणि त्याला स्टॅबिलिटी प्राप्त होते. म्हणजे हे जे सगळे आयन्स आहेत ते साधारणतः त्यांच्यामध्ये स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन नोबल गॅसचं आपल्याला आढळून येतं. मग आता त्याच्यामध्ये हाऊ इज द ॲबिलिटी टू लूज ऑर ॲक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन इन द व्हॅलेन्स शेल डिटरमाइंड. आपण हे कसं ठरवायचं की इलेक्ट्रॉनची ॲबिलिटी काय आहे की टू लूज ऑर टू ॲक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन्स. मग हे सगळं त्याच्या इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशनवरून आपल्या लक्षात येईल. त्यासाठी आपण त्याच्या पुढचा
भाग त्याच्याशी संबंधित पाहू. All the electrons in any atom are held by the attractive force exerted on them by the positively charged nucleus. कोणत्याही ॲटममध्ये जे इलेक्ट्रॉन्स असतात ते सर्वच्या सर्व इलेक्ट्रॉन्स या पॉझिटिव्हली चार्ज न्यूक्लियसमुळे सगळे बाउंड करून ठेवले जातात. त्यांच्या पॉझिटिव्ह चार्ज न्यूक्लियस आणि बाहेरच्या इलेक्ट्रॉन्स निगेटिव्हली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स यांच्यामध्ये एक इलेक्ट्रोस्टॅटिक फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन असतो आणि ह्या फोर्समुळेच ते सगळे इलेक्ट्रॉन जे आहेत ते त्या न्यूक्लियसभोवती रिव्हॉल्व करत असतात. हे आपण मागे पाहिलेलं आहे. पण आता हे जे इलेक्ट्रॉन्स आहेत हे इलेक्ट्रॉन्स हे वेगवेगळ्या ऑर्बिट्समध्ये रिव्हॉल्व करत असतात. मग त्याच्यामध्ये त्यातून वेगवेगळ्या शेल्स असतात. KLM हे जे त्याचे हे जे शेल आहेत हे शेल त्याची स्टडी तुम्ही मागे केलेली आहे. आता हे जे इलेक्ट्रॉन्स आहेत इनर शेलमधले हे इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस आणि व्हॅलेन्स शेल म्हणजे आउटरमोस्ट शेलच्या दरम्यान हे इनर शेलमधले इलेक्ट्रॉन्स असतात. आणि त्यामुळे काय होतं की हा जो इफेक्टिव्ह न्यूक्लिअर चार्ज असतो की जो या इलेक्ट्रॉन्सवर असतो हा थोडा ॲक्च्युअल न्यूक्लिअर चार्जपेक्षा कमी होतो. म्हणजे मधले जे इनर शेल्स असतात ते साधारणतः स्क्रीनिंग इफेक्ट म्हणून काम करतात. उदाहरणार्थ सोडियम जर आपण घेतलं त्याचं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन आहे 281. मग आता 1 इलेक्ट्रॉन जो आहे तो थर्ड शेलमध्ये आहे, तो आउटरमोस्ट शेलमध्ये आहे. मग न्यूक्लियस आणि या आउटरमोस्ट शेलच्या मध्ये 28 म्हणजे K शेल आणि L शेल हे 2 शेल असतात की ज्याच्यामध्ये इलेक्ट्रॉन्स असतात. ते त्याच्यामध्ये एक स्क्रीनिंग इफेक्ट तयार करतात. त्यामुळे जो न्यूक्लियसचा जो ॲक्च्युअल चार्ज असतो जो पाहिजे तो त्या याच्यापेक्षा कमी असतो. ह्या मधल्या इनर शेलमुळे त्याच्यावरती परिणाम होतो आणि म्हणून त्यांच्या या इनर शेल्समुळे इफेक्टिव्ह न्यूक्लिअर चार्ज हा ॲक्च्युअल या अट्रॅक्टिव्ह फोर्सपेक्षा हा कमी असतो. मग त्यामुळेच काय होतं म्हणजे हा इफेक्टिव्ह न्यूक्लिअर चार्ज कमी झालेला असतो आणि त्याचबरोबर व्हॅलेन्स इलेक्ट्रॉन जे आहे मेटलमधले त्यांची संख्या कमी असते. जसं सोडियममध्ये 1 आहे, मॅग्नेशियममध्ये 2 आहे, ॲल्युमिनियममध्ये 3 आहे. या पद्धतीने त्यांची संख्या जी व्हॅलेन्स इलेक्ट्रॉनची संख्या जी कमी असते आणि या दोघांचा एकत्रित परिणाम म्हणून मेटलची जी आहे ती इलेक्ट्रॉन लूज करण्याची टेंडन्सी असते. म्हणजे मेटल त्यामुळे नेहमी इलेक्ट्रॉन देतात. बाहेरच्या त्यांच्या आउटरमोस्ट शेलमधले इलेक्ट्रॉनची संख्या कमी असते. तो इफेक्टिव्ह न्यूक्लिअर चार्ज जो आहे तो या बाहेरच्या शेलवरती थोडा कमी झालेला असतो. त्यामुळे ते लूजली बाउंड असतात न्यूक्लियसशी, केंद्राशी ते लूजली बाउंड असल्यामुळे या सगळ्यांचा एकत्रित परिणाम म्हणजे ते त्यांच्या आउटरमोस्ट शेलमधले इलेक्ट्रॉन देऊन त्यांचे जे कॅटॉयन आहे ते कॅटॉयन फॉर्म करतात आणि स्टेबल नोबल गॅस कन्फिगरेशन बनवतात. आणि म्हणून ही जी टेंडन्सी आहे एलिमेंटची इट इज कॉल्ड ॲज द पॉझिटिव्हिटी अँड विच इज द मेटॅलिक कॅरेक्टर ऑफ दॅट एलिमेंट. आणि म्हणून आपण जे पाहतो की मेटॅलिक कॅरेक्टर किंवा त्याची इलेक्ट्रोपॉझिटिव्हिटी या मेटल्समध्ये मोठ्या प्रमाणावर दिसते. आणि तुमच्या लक्षात आलेलं असेल त्याची कारणं काय आहे ती. त्यानंतर आता आपण इलेक्ट्रोनिगेटिव्हिटी संबंधी पाहू. द टेंडन्सी ऑफ an element to form anion or form anion, it is called electronegativity. That is, it is the non-metallic character of an element. म्हणजे काही जे नॉन मेटल्स असतात त्यांच्या आउटरमोस्ट शेलमध्ये जास्त इलेक्ट्रॉन असल्यामुळे ते इलेक्ट्रॉन देण्यापेक्षा त्यांची टेंडन्सी इलेक्ट्रॉन घेण्याची असते. म्हणजे क्लोरीनसारखे एलिमेंट ते इलेक्ट्रॉन घेतात आणि ॲनायन फॉर्म करतात. आणि म्हणून
याला ही जी प्रॉपर्टी आहे त्याला इलेक्ट्रोनिगेटिव्हिटी म्हणतात. आणि हे इलेक्ट्रोनिगेटिव्हिटी म्हणजेच नॉन मेटॅलिक कॅरेक्टर हे असतं. मग आता तुमच्या लक्षात आलं असेल इलेक्ट्रोपॉझिटिव्हिटी अँड इलेक्ट्रोनिगेटिव्हिटी. दॅट मीन्स मेटॅलिक अँड नॉन मेटॅलिक कॅरेक्टर. म्हणजे काहींमध्ये इलेक्ट्रोपॉझिटिव्हिटी असते, काहींमध्ये इलेक्ट्रोनिगेटिव्हिटी असते. आणि मग हे जे मेटॅलिक आणि नॉन मेटॅलिक कॅरेक्टर आहे यांच्या या पिरियॉडिक टेबल्समध्ये आपल्याला यांचा ट्रेंड काय दिसतो तो आपल्याला स्टडी करायचा आहे. मग आता पिरियॉडिक ट्रेंड इन द मेटॅलिक कॅरेक्टर ऑफ द एलिमेंट इज क्लिअरली अंडरस्टूड फ्रॉम देअर पोझिशन इन द मॉडर्न पिरियॉडिक टेबल. मग हा जो ट्रेंड आपल्याला स्टडी करायचा आहे तर त्या एलिमेंटची पोझिशन काय आहे पिरियॉडिक टेबलमध्ये त्याच्यावरून आपल्या लक्षात येईल. पहिल्यांदा आपण पाहू की मेटॅलिक कॅरेक्टर्स ऑफ एलिमेंट्स बिलॉंगिंग टू द सेम ग्रुप. आता इथे एक आराखडा दिलेला आहे पिरियॉडिक टेबलचा याच्यामध्ये. त्यामध्ये आपण जेव्हा वरून खाली जातो म्हणजे फ्रॉम टॉप टू बॉटम, मग टॉप टू बॉटम जाताना वर एक एक शेल त्याच्यामध्ये ॲड होत जातात, नवीन शेल ॲड होत जातात. म्हणजे समजा आपण फर्स्ट ग्रुप जर घेतला याच्यामध्ये तर त्याच्यामध्ये हायड्रोजन, त्यानंतर लिथियम, सोडियम, पोटॅशियम, रुबिडियम, सीझियम आणि फ्रान्सियम हा जो फर्स्ट ग्रुप आहे या फर्स्ट ग्रुपमध्ये जे इलेक्ट्रॉन कन्फिगरेशन जर आपण पाहिलं त्याचं तर जसं वरून खाली जाताना एक एक शेल त्याच्यामध्ये ॲड होत जातो. आणि त्यामुळे ॲटॉमिक रेडियस जो आहे तो ॲटॉमिक रेडियस पण मोठा होत जातो, वाढत जातो. हे आपण मागच्या लेक्चरमध्ये पण पाहिलं. ॲटॉमिक रेडियस वाढत गेल्यामुळे मधले जे शेल आहेत म्हणजे न्यूक्लियस आणि व्हॅलेन्स शेल, बाहेरचा शेल, याच्यामधली जी शेल्स आहेत त्यांची संख्या वाढत जाते. आणि त्यांची संख्या वाढत गेल्यामुळे स्क्रीनिंग इफेक्ट पण वाढत जातो. आणि न्यूक्लियस आणि सर्वात बाहेरचे जे व्हॅलेन्स इलेक्ट्रॉन्स आहेत यांच्यातला जो फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन आहे तो कमी कमी होत जातो. आणि अट्रॅक्टिव्ह फोर्स कमी झाल्यामुळे हे जे बाहेरच्या बाजूला असलेले जे इलेक्ट्रॉन्स आहेत ते इझिली दिले जातात, कारण ते लूजली बाउंड असतात. आणि त्यामुळे ते इझिली इतर एलिमेंट्सला, इतर ॲटम्सला दिले जातात. आणि आतलं ऑक्टेट जे आहे ते त्यांचं कंप्लीट केलं जातं. आणि त्यातून पॉझिटिव्ह चार्ज आयन्स तयार होत जातात. मग यांची जी टेंडन्सी आहे म्हणजेच यांचे जे मेटॅलिक कॅरेक्टर आहे ते मात्र वरून खाली जाताना वाढत जातं. म्हणजे सुरुवातीला जर आपण हायड्रोजन, लिथियम, सोडियम यासारखे जे एलिमेंट पाहिले जे वरच्या साईडला आहेत त्यांच्यामध्ये मेटॅलिक कॅरेक्टर तर आहेच, पण हे मेटॅलिक कॅरेक्टर हे कमी आहे. मग त्या तुलनेत त्यांच्या खालची जे एलिमेंट्स आहेत म्हणजे पोटॅशियम, रुबिडियम, सीझियम, फ्रान्सियम यांच्यामधले जे मेटॅलिक कॅरेक्टर आहे त्यांच्यामध्ये शेलची संख्या 4, 5, 6, 7 याप्रमाणे वाढत जाते. मग जसं शेल वाढत जातात, न्यूक्लियसपासून त्यांचं डिस्टन्स वाढत जातं, तसं त्यांचं मेटॅलिक कॅरेक्टर आहे ते स्ट्रॉंग होत जातं. म्हणजे त्यांची जी बाहेरचे ॲटम इलेक्ट्रॉन आहे, लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन आहे, 5व्या, 6व्या, 7व्या शेलमधले जे इलेक्ट्रॉन आहे ते इझिली दिले जातात. त्या तुलनेत जे सुरुवातीचे एलिमेंट आहे की ज्यांचे शेलची संख्या कमी आहे त्यांच्यामध्ये हे जे इलेक्ट्रॉन्स आहेत आउटरमोस्ट शेलचे ते थोडे ह्या न्यूक्लियसशी बाउंडेड असतात, कमी म्हणजे थोडे स्ट्रॉंगली बाउंड असतात. आणि म्हणून ही जी देण्याची टेंडन्सी आहे ही साधारणतः जे टॉप टू बॉटम जाताना आपण जर पाहिलं तर ते जी टेंडन्सी आहे ती हळूहळू मेटॅलिक कॅरेक्टर जे आहे किंवा इलेक्ट्रोपॉझिटिव्हिटी जी आहे ती हळूहळू वाढत जाते. म्हणजेच हा जो ट्रेंड आहे पिरियडिक टेबलमध्ये की मेटॅलिक कॅरेक्टर जो आहे तो टॉप टू बॉटम जाताना तो इन्क्रीज होत जातो. आता याच्या उलट जो नॉन मेटॅलिक कॅरेक्टर आहे आणि मग तो नॉन मेटॅलिक कॅरेक्टर टॉप टू बॉटम जाताना तो कॅरेक्टर नॉन मेटॅलिक कॅरेक्टर मात्र
डिक्रीज होत जाते. हा ट्रेंड आपल्याला सर्व ग्रुपमध्ये आढळून येतो. पुढच्या लेक्चरमध्ये आपण पिरियडमध्ये हा ट्रेंड कोणत्या पद्धतीने आढळतो ते आपण पाहणार आहोत. म्हणजे लेफ्ट टू राईट जाताना त्याच्यामध्ये मेटॅलिक आणि नॉन मेटॅलिक कॅरेक्टरमध्ये काय चेंजेस होतात, काय बदल होतात ते आपण पुढच्या लेक्चरमध्ये पाहू.